नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार आम लोगों दी समस्यावां दे हल लई निरंतर यतनशील है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश च 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाले पेंडू जल सप्लाई प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर रखिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र तो अफगानिस्तान में आतंकवादी हमलों विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। भारत सरकार के मिशन सागर तहत नौसेना का बेड़ा एरावत दक्षिणी सूडान लिए सहायता समग्री लैके कीनिया पुजा। नैशनल कैडेट कोर NCC वालों अज 72वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार आम लोगों दी समस्यावां तो भली भांत जाणू है ते उन्हां दे हल कढण लई निरंतर यतनशील है। उत्तर प्रदेश च पेंडू जल सप्लाई प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर रखण मौके समागम नूं वीडियो कानफ्रेंसिंग राहीं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हां योजनावां च लोकां दी भागीदारी हुंदी है उह योजनावां सफलता नाल नेपरे चढ़दिआं ने। जल सप्लाई योजना का जिक्र करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलावां पानी नूं बचाउण च वड्डा योगदान दे सकदिआं ने। उन्हां विंध्याचल खेतर के लोगों नूं इस योजना के नींह पत्थर रखे जाण ते बधाई भी दित्ती। लोगों की संवेदनशीलता कितनी है। परिवार में जैसे शादी ब्याह हो ऐसा माहौल आपने बना दिया है। इसका मतलब हुआ कि सरकार आपकी समस्याओं को भी समझती है, समस्याओं के समाधान में सही दिशा में आगे भी बढ़ रही है। और जब आप इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं, उत्साह उमंग के साथ जुड़े हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि योजना सोचा है उससे जल्दी होगी। हो सकता है पैसे भी बचा लें आप लोग और अच्छा काम करें, क्योंकि जन भागीदारी होती है तो बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में विकास की रफ्तार बरकरार रखने की कोशिश की गई है, जिसकी प्रतख उदाहरण उत्तर प्रदेश ने पेश की है। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल खेतर के मिर्जापुर ते सोनभद्र जिलों में 5,555 करोड़ रुपए की लागत नाल पीण वाले पानी की सप्लाई के प्रोजेक्टां का नींह पत्थर रखा गया। इन्हां प्रोजेक्टां के अगले 24 महीनों में मुकम्मल करने का टीजा निर्धारित किया गया है। इन्हां प्रोजेक्टां के नेपरे चढ़न तो बाद मिर्जापुर ते सोनभद्र जिलों के 2,995 पिंडां ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਮਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने मनुखता के इतिहास की सब तो वड्डी तब्दीली लियांदी है। सऊदी अरब च G20 शिखर सम्मेलन नूं वीडियो कानफ्रेंस राहीं संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी नाल वड्डियां चुनौतियां पैदा हुईयां ने। उन्हां G20 मुल्कां नूं अर्थचारे नूं मुड़ पैरां सिर करन, रोजगार सिरजण अते वपार नूं सहारा देण लई कहा। उन्हां कहा कि इस सब दे दरमियान सानूं पृथ्वी अते वातावरण दा विशेष तौर ते ध्यान रखना चाहीदा है। G20 की महत्ता का जिक्र करदे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समूह नवे विश्व की नींह रखने के समर्थ है। इस दौरान केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी G20 मुल्कां दे वित्त मंत्रियों की मीटिंग च वर्चुअल माध्यम राहीं भाग लिया। मीटिंग दौरान खजाना मंत्री ने मैंबर मुल्कां नूं अर्थचारे की मंदी नूं घट करन ते कोविड-19 की वैक्सीन लई किफायती पहुंच नूं यकीनी बनाउण लई यतन करन लई कहा। सीतारमण ने कहा कि मौजूदा समय दीआं चुनौतियां नाल नजिठण लई समूह दे सारे मैंबर मुल्कां नूं इकट्ठे होकर तालमेल नाल काम करना चाहीदा है। सऊदी अरब च चल रहे G20 शिखर सम्मेलन का अज दूजा ते आखिरी दिन है। सम्मेलन की समाप्ति मौके मैंबर मुल्कां दे नुमाइंदियां वल्लों सांझे ऐलाननामे नूं अपनाया जावेगा। इस दौरान सऊदी अरब अगले शिखर सम्मेलन तक समूह की प्रधानगी की जिम्मेवारी इटली नूं सौंपेगा।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਕੋਈ 14 ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 91 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 4,40,962 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 43,493 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85,21,617 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 4.85% ਹੈ, ਜਦਕਿ 93% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 501 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,33,227 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.46% ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੌਸੈਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵਿਵੇਕ ਮਦਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਕੋਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਟਮੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੌਸੈਨਾ ਦਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਮਰੋਤਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕੋਰਵੈਟ ਕਾਰਮੁਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨੌਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਗਰ 2 ਤਹਿਤ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨੌਸੈਨਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਐਰਾਬਤ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਮੁੰਬਾਸਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੌਸੈਨਾ ਬੇੜਾ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਨੀਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ NCC ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 72ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। NCC ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੋਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCC ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ NCC ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NCC ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਕਾਦਮੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ 162 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ
ਦੌਰਾਨ 57 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ 95ਵਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 428 ਅਫਸਰ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।